Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we have discussed about the syllabus. Today, we are going to start with the unit number 1, firms and decision. In that, firms or business. Introduction. The act of being busy is business. The act of being busy is business. Activities of mankind are classified into social and economic. Social and economic activities. Economic activities are also called business. Economic activities are also called business. Whatever may be the human beings making the economic activities for the purpose of profit, that are called as business. Then, meaning of business. An institution organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gains is called business. For the purpose of private profit or private gains, the institution engaging in the production of goods and services and then provide to society, that is called as business. Then another one meaning, that is business refers to the organized efforts. Business refers to the organized efforts and activities of individuals to produce and sell goods and services for profit, that is called as the business. Business, that means what? Organized efforts and activities of humans or individuals that are going to produce and sell in the market for the purpose of profit. That is called as the what? Business. Business is simply called it as it is economic activity for the purpose of profit. It is meaning of business. Now, we are going to discuss about the nature of business. In the nature, first one, economic activities. Economic activities is the first nature of business. Business that covers only economic activities. Any activity undertaken without economic consideration is not considered as business, is not called as business. Business only covers economic activity or business that involved in economic activity, that is called business. Then second one, exchange of goods and services. Exchange of goods and services is another nature of business. Business involves exchange of goods and services for money. Business that involving the what? Exchanging of the goods and services for money. For the earning of the money, the business going to exchange goods and services among the consumers, that is business. Purchasing or production of goods and services for consumption do not constitute business. Whatever may be the purchasing is there or production is there of goods and services for consumption, that do not constitute business. This is second nature of the business. Then third one, continuity of transaction. Continuity of transaction is another important nature of business. Continuity, that means what? The process will regular. The process will be regular. Business involves dealing in goods and services regularly or recurrently. Recurrently or regularly, whatever may be the dealings of goods and services is there, that is involved in the business. Business is a continuous process, not for the 1 day or 2 days process, that is continuous one. Whatever the process is continued, it is called business.
An isolated transaction cannot be called business. An isolated transaction, a single day's transaction is not called business. Even if business or if the person earns profit from that transaction, even the person earns profit from isolated transaction, that is not the business. Business is continuous process or recurring process. Then fourth one, profit motive. Profit motive is the another important nature of the business. Business is a human activity. Business is a human activity directed towards the acquisition of wealth. Business is a human activity that is directed towards what? Acquisition of wealth or profit. Acquisition of wealth or profit. That is the motive. Wealth or the profit acquisition is the motive of the business. Business that does not earn profit cannot survive for long. If the business does not earning the profit, that business cannot be survive for longer period. Hence, profit is essential. Therefore, profit is essential for what? The growth and expansion of business. If you have to grow in the economy, if you have to expand your business in the economy, profit is the incentive. Profit is the intensive. That is incentive. Then fifth one, risk and uncertainty. Risk and uncertainty. Risk means chances of suffering a loss. Risk means what? Chances of suffering a loss. Suffering a loss. In business, there is a chances of loss. Risk and uncertainty are inherent. Risk and uncertainty are what? Inherent in any business. Whatever may be the businesses are there. Whatever may be the businesses are there, there is risk and uncertainty are existed. Some risks are there. That type of risk can be forecasted and insured. Some type of the risks are there. That type of the risk can be forecasted and insured. For example, loss of fire, flood, and theft, etc. This type of the risks you people are going to forecast and insured them. But some other certain risks are there that cannot be forecasted and insured. Some other risks are there, people are not going to forecast them and insured them. For example, fall in demand. For example, fall in demand in market, then change of fashion among the consumers. These are the type of the what risks are there if people are not going to forecast or anticipate and insured them. Such risks cannot be avoided. Also, this type of the risks we people are not going to avoid. People are not going to or can't avoid it. This is another important nature of the business. Then sixth one, creation of utility. Creation of utility, that means business creates various types of utility in the goods. Business that creates the what? Various types of the utility in the goods. The utility may be form utility, place utility, and time utility, etc. These are the types of the utility. This type of the utilities are created by the business in the goods. For example, when the raw materials are converted into finished goods, it is the form of farm utility. It is a type of farm utility. Here, the carpenter using the wood to convert the what? Furniture. It is farm utility. Also, like this, place and time utilities are there. Hence,
Business creates many utilities in the goods so that the consumers can use them according to their needs. Business or the enterprises creates the what? Many utilities in the goods so that because of that the consumer can use them according to their needs. This is another important nature of the business. Then seventh one and last one, financing. Finance is the lifeblood of the business. As you know that finance is the lifeblood of the what? Business. Every business requires what? Money. Every business requires money. Without the money, the business cannot move a step without finance. Without the finance, the business cannot move. That means what? Whatever may be the production process is there, it will not be going to happen without the what? Finance. That this is the another important feature of the what? Business. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾನವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಖಾಸಗಿಯ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ದಿಮೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದನಕಾರ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನೇದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆನ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರದ್ದು ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು
ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರಂತರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಅಥವಾ 2 ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ವಿನಿಮಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾನವ ತನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಉದ್ದಿಮೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಭ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ತೊಂದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನ್ಬಹುದು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಗಂಡಾಂತರ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಬರ್ತವೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ ಊಹಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದೆ. ಆರನೇ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಪ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ
ವೇಳೆಯ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಪ ತುಷ್ಟಿಗುಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ಸರಕು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಷೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸರಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಡಿಗರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಂಟರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ನಿಚರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ರೂಪ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಪ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇಳೆಯ ತುಷ್ಟಿಗುಣ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳದ ತುಷ್ಟಿಗುಣಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6ನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 7ನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಣದ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ತಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.